Hi, welcome to CAP Quantum Academy for Physics. This is our one-shot lecture on electric charges and fields. It might take 1.5 hours to 2 hours to complete this lecture. So listen carefully. I will go little faster. Okay, what is an electric charge? Electric charge is of two types. One is positive charge and the other is a negative charge. And we have two types of materials: positively charged materials, negatively charged materials, and also we have one more type, that is a neutral material. Okay, so what is a positively charged object? The object which loses electrons, and the object which gains electron is a negatively charged gains electron. The object which gains electron is said to be negatively charged object. And neutral, the object which contains zero charge is said to be neutral object. We can charge the object in two ways. How to charge the object? Okay, charging of object. How can we charge the object? By frictional force. That is by rubbing the two objects with each other. Okay, the electron transfer takes place. And through induction. I already explained about this frictional force. That is the charging of object through frictional force as well as this induction topic. Okay, just look after that lecture. It's not very important one for your exams. I am taking this one shot lectures in exam point of view only. Okay, and coming to the types of materials. The types of materials are of three types. One is conductor, okay, insulator, and semiconductor. Conductor which allows the flow of electron, nothing but where there is a flow of electron there will be electricity. Okay, ఇక్కడ electron flow ఉందంటే ఈ కండక్టర్ లో electricity flow అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా. Coming to the insulator, this opposes the flow of electron, which opposes the flow of electrons. And coming to the semiconductors, which gives partial resistance to the flow of electrons. Okay, these are the types of materials. Insulators offer resistance to the flow of electrons. Okay, resistance to the flow of electron, that means it opposes the flow of electrons. Okay, these are the types of materials we have. First important topic is basic properties of charges. Okay, we have three basic properties. One is additivity of charge, and next one is quantization of charge, and finally we have charge is conserved. Okay, and coming to the additivity of charge, if you want to find out this total charge present in a system, then you just simply add that is you just do sum of all the charges. Okay, for example, I have the system which contains 5 charges. Okay, and the total charge is Q1 plus Q2 plus Q3 plus
Q4 plus Q5. Okay, and if it is a negative charge, you have to take minus sign. You have to take negative sign, okay, before the charge. Okay, and if the charge is positive, you have to take plus sign. Okay, and in this charge, in these 5 charges, if Q1 is a negative charge, okay, if Q1 and Q5 are negative charges, then the total charge is given as minus Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 minus Q5. Okay, this is the way to find out the total charges present in a system. And coming to the quantization of charge. The quantization of charge is defined as the total charge is an integral multiple of basic unit of charge. Okay, and is given as Q equals to N into E. What is this N? N is the total number of electrons transferred, and it is an integer. Okay, N is an integer. And coming to this E is the basic unit of charge. And the charge present on this E is 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, the charge of this basic unit E is 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, and if this is a negative charge, then the basic unit of charge is given as minus 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. If it is a positive charge, then the value of E is plus 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, and what is this coulomb? Coulomb is the unit of charge. Okay, and this charge is a scalar quantity. Okay, and I want to give you one example for this. I have a system, okay, and I added a charge which is plus 5 coulomb. Okay, and I added another charge from this side which is minus 5 coulomb, and I added from this side which is plus 7 coulomb. Okay, and I added from this side plus 2 coulomb. Okay, now find out the total charge. I want to find out the total charge for the system. Okay, the total charge is given by plus 5 coulomb plus 2 coulomb minus 5 coulombs plus 7 coulombs. Okay, now you just add this. Minus 5 plus 5 cancels. 7 plus 2 is 9 coulombs. Okay, the total charge of the system is 9 coulomb. And you just observe this carefully. I told that the charge is a scalar quantity. Okay, so from this I added minus 5 coulomb from this side and plus 5 coulomb from this side. Okay, does this charge depends on the direction? No, it depends on the plus sign and minus sign, that is whether the charge is a positive charge or negative charge. Okay, this plus sign minus sign gives that whether the charge is a positive charge or a negative charge. It won't give us the direction. Why? Because it's a scalar quantity, not a vector quantity. And I want to find out the total number of electrons. It's a problem. I want to find out the total number of electrons present in 1 coulomb of charge. Okay, so the total charge is 1 coulomb. Okay,
and I want to find out the number of electrons present in this 1 coulomb of charge. And we know that the basic unit of charge is 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, 10 power minus 19 coulomb. Now I am taking this formula, quantization of charge formula, Q equals N into E. From here N is equal to Q by E. Okay, N is equal to charge equals 1 coulomb but divided by basic unit of charge is 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, the units get cancelled. Finally 1 by 1.602 into 10 power minus 19 is given as 6.02 into 10 power 18 electrons. Okay, so 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge contains 6.02 into 10 power 18 electrons. Okay, this is a huge number, okay, which is macroscopic. So therefore we consider microscopic view, which is given as microcoulomb and millicoulomb. Okay, and 1 microcoulomb contains 10 power minus 6 coulombs of charge, and 1 millicoulomb contains 10 power minus 3 coulombs of charge. Okay, and coming to the charge is conserved. Okay, just as energy is conserved, mass is conserved, okay, charge is also conserved. We can call it as also law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Charge is conserved. This says that charge is conserved. That means charge is neither created nor be destroyed. Charge is neither created nor be destroyed, but can transfer from one object to another. Okay, but can transfer from one object to another object. Okay, one object to another object, and the object which loses electrons is said to be positively charged object, and the object which gains electron is said to be negatively charged object. These are the properties, these are the basic properties of charges we have. And coming to our next topic, Coulomb's law, very important one. Coulomb's law, it's very important for your examinations. Okay, keep the heading Coulomb's law. Coulomb's law, very important topic for your examination. Okay, first of all write the statement. The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them, and this force is along the line
joining along the line joining the charges. This is the statement given by Coulomb. Okay, and I will explain this. Okay, look at here carefully. The force of attraction or repulsion between 2 point charges. I am considering 2 point charges Q1 and Q2. Okay, what is a point charge? If the distance between the charges, okay, if this distance between the charges is greater than the size of these charges, okay, then these charges are said to be point charges. Okay, point charges. Now I am taking 2 point charges in free space which are separated by a distance of r. Then the force of attraction or repulsion, that is, we know that two like charges repulse each other, and unlike charges attracts each other, right? So here, if these two charges are like charges, then they repel each other. Okay, if these two charges are unlike charges, then they attract each other. What is a like charge? Okay, if the charge on Q1 is plus, that is a positive charge, and on Q2 also we have plus sign, okay, then these two charges are said to be like charges. Positive charge. Both these charges are positive charges. Therefore, these charges are said to be like charges. And also, if the charge present on Q1 is minus sign and the charge on Q2 is also a minus charge, that is negative charge, then these charges is also said to be like charges. And what are unlike charges? Unlike charges are those charges which will be of two different charges. Okay, no, ఒకవేళ చార్జ్ Q1 పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, Q2 పైన నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, వీటిని ఏమంటారు? అన్లైక్ ఛార్జెస్ అంటారు. రెండు డిఫరెంట్ ఛార్జెస్ కాబట్టి. ఓకేనా? అండ్ ఈ Q1 నెగిటివ్, Q2 పాజిటివ్ అనుకోండి, వీటిని కూడా అన్లైక్ ఛార్జెస్ అంటారు. ఓకేనా? సో హియర్ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ అన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఏ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, ఓకేనా, ఫోర్స్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఛార్జ్ present on this Q1 and Q2. Q1 Q2 పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందా దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ అనేది. ఓకేనా? సో దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఛార్జెస్. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఏంటి నాన్న? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఛార్జెస్ కదా, అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ Q1 అండ్ Q2. ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ కదా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ అంటే 1/, కదా, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. మనం వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి? r కదా, స్క్వేర్ అన్నాం. ఓకేనా? r స్క్వేర్. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ దీస్ చార్జెస్. ఇది కదా, దిస్ ఈజ్ ద లైన్ విచ్ జాయిన్స్ దీస్ చార్జెస్. ఓకేనా? ఒకవేళ చూడండి, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి. ఫోర్స్, ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ ఏంటి నాన్న? ద ఫోర్స్ డ్యూ టు దిస్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ ఛార్జ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ కదా, ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఛార్జ్ని అప్లై చేస్తుంది. ఫోర్స్ దీనిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేసి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకు ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకేనా? అండ్ ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ ఏంటి నాన్న? ఈ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. అంటే ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఈ డైరెక్షన్లో. ఓకేనా? ఒకవేళ రెండు కూడా లైక్ ఛార్జెస్ అనుకుందాం. లైక్ ఛార్జెస్ అంటే ఏమని చెప్పినా, రెండు కూడా సేమ్ ఛార్జెస్. ఓకేనా? ఓకే, ఇది ఏం చేస్తా, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? రెండు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటాను. ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకో. ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ పైన ఈ ఛార్జ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది.
అంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని రిపెల్ చేస్తుంది, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో పంపిస్తుంది, నెట్టేస్తుంది, పుష్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో, ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తారు. ఓకేనా? సో ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ది ఛార్జెస్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ will be along this line. Okay, so this is explanation. This is the explanation of Coulomb's law. Okay, so from these two equations 1 and 2, the force is given as force is proportional to q1 q2 by r square. Okay, now what I am doing is first ఇది రబ్ చేస్తా. ఏం చేస్తా? ఫస్ట్ రబ్ చేయాలి కదా మీకు ఫర్దర్గా చెప్పాలంటే. సో ఈ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఈక్వల్ టు పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఒక ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలిగా, అదేంటి? కే ఇంటూ మనకి ఏమున్నది? q1 q2 బై r స్క్వేర్. ఈ కే వాల్యూ ఏంటిదంటే 1/4πε0 అన్నట్టు. ఓకేనా? సో కులూంబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిండు త్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ కే వాల్యూ ఏంటి? 1/4πε0. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ε0? ε0 ఈజ్ ద permittivity of free space. And the value for this permittivity of free space is given as 8.8 into 10⁻⁻12 Coulomb square per Newton per meter square. This is the value for ε0. And k value ఏంటి నాన్న? 1/4πε0 కదా. 1/4π into ε0 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 8.8 into 10⁻⁻12. ఓకేనా? పై వాల్యూ మీకు తెలుసు కదా, ఏంటి నాన్న? 3.14. అవునా? సో ఈ పై ఏంటిది నాన్న? ఈ పై కూడా కాన్స్టెంట్ కదా, ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 4 కాన్స్టెంట్ కదా. సో మనకి ఫైనల్లీ ఈ కే వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే నాన్న 9 into 10⁻9. ఓకేనా? ఈ ε0 డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ ε0 కూడా డినామినేటర్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కే వాల్యూ మనకి 9 into 10⁻9 వచ్చిందా? సో ఇప్పుడు మనం ఇవి న్యూమినేటర్లో రాసుకోవాలంటే ఏం రాస్తాం? పర్ కులూంబ్ స్క్వేర్, ఓకే, న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో మనం వీటిని రివర్స్ చేసాం, పర్ కులూంబ్ స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? నేను దీన్ని కొంచెం మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసేలా రాస్తా. ఈ కే వాల్యూ 9 into 10⁻9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కులూంబ్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద కే వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఏ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. అక్కడ రాసుకోండి. ఇది కే అంటే ఏంటిది నాన్న? కే ఈజ్ ఏ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అని రాయండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ది ఫోర్స్ యాజ్ 1/4πε0 into q1 q2 by r square నాన్న. దిస్ ఈజ్ force of attraction or repulsion between two point charges which is given by Coulombs. Okay na? మరి ఇది వెక్టర్ ఫామ్ లో రాయాలి. వెక్టర్ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తున్నాను? in vector form I will explain it, you just observe carefully. ఇది మీకు వెక్టర్ ఫామ్ అర్థమైతేనే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? I have a charge q1 and another charge q2. ఓకేనా? This is the line joining these two charges and r is the distance between the charges. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే పొజిషన్ వెక్టర్స్ తెలుసు కదా, మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? సో ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ q2 ఫర్ q1 ఏంటి నాన్న? పొజిషన్ వెక్టర్ ఏంటి? r21 నాన్న. ఓకేనా? సో q1కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. q2కి q1కి మధ్యలో the position vector of this q2 for q1, దేనికి? q1కి ఏంటి? r21. and the position vector of q2 and the position vector of q1 for q2 is r12. ఇదే మీకు బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. చూడండి అన్న, ఈ q2కి
Q1 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, R12 డిస్టెన్స్లో ఉంది. Q1కి Q2 ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, R21 డిస్టెన్స్లో ఉంది. పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇవి. ఓకేనా, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫోర్స్ ఆన్ Q2 డ్యూ టు Q1. ఓకేనా, ఫోర్స్ ఏం చేస్తున్నా నేను, Q2 పైన Q1 ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేస్తుంది అంటే ఏం రాస్తారు మీరు ఇక్కడ, ఫోర్స్ ఏం రాస్తారు. ఓకేనా, నేను ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఒక లైన్ తీసుకుంటా. ఓకేనా, ఇది ఈ ఛార్జ్ని రిపెల్ చేస్తే ఇలా రాస్తా, ఈ డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. ఇక్కడ Q1 పైన ఫోర్స్ ఒకవేళ ఈ ఛార్జ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, మనం ఫైనల్లీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినాక ఫోర్స్ మైనస్ అయినా ప్లస్ అయినా అనేది కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యేది, అది మైనస్ అయినా ప్లస్ అయినా అనే ఈ డైరెక్షన్ పైన. ఓకేనా, ఒకవేళ ఫోర్స్ రైట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా పాజిటివ్ సైన్ తీసుకుంటాం. ఒకవేళ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉన్నా, లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఉన్నా నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా. ఓకేనా, ద సైన్ ఫర్ ఫోర్స్ ఈ నోట్ రాసేసుకోండి ఒకటి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫోర్స్ ఆన్ Q2 డ్యూ టు Q1. ఓకేనా, సో మనం ఎప్పుడైనా ఫోర్స్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు F రాసుకున్నాక ఫస్ట్ ఆన్ రాసుకోవాలి, తర్వాత డ్యూ టు రాసుకోవాలి. అంటే ఆన్ ఛార్జ్, డ్యూ టు ఛార్జ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ దేనిపైన, Q2 పైన కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తా, 2 రాస్తా, డ్యూ టు 1. ఇది ఫోర్స్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు, వెక్టర్ ఫార్ములా రాసినప్పుడు యూజ్ చేసే విధానం. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఫోర్స్ ఫస్ట్ వన్ ఆన్ ఛార్జ్ 2 డ్యూ టు 1 ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2 బై, ఓకే, Q1 Q2 బై ఆన్ ఛార్జ్ దేనిపైన, Q2 పైన కదా. ఏది అప్లై చేస్తుంది, Q1 అప్లై చేస్తుందా ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ ఏంటి, R12 కదా, స్క్వేర్ ఇంటూ R12 క్యాప్. ఇది వెక్టర్ ఫామ్లో ఫోర్స్కి ఫార్ములా రాసే విధానం. మీరు సింపుల్ ఒక బండ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ F21 వస్తే ఇక్కడ R12 వస్తుంది, రివర్స్ 21 వస్తే ఇక్కడ 12. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, సెకండ్ వన్ ఫోర్స్ ఆన్ Q1 డ్యూ టు Q2 రాస్తున్నా ఫార్ములా. అంటే ఆన్ దేనిపైన, ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఆన్ ఛార్జ్ ఏంటిది 1, డ్యూ టు దేనిపైన మనం అప్లై చేసేది, డ్యూ టు Q2 పైన కదా. సో F12 ఫార్ములా ఏంటి, 1/4πε0 ఇంటూ Q1 Q2 బై రివర్స్ రాయాలి, 21 స్క్వేర్ ఇంటూ R21 క్యాప్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ ద ఫోర్స్. ఓకే, ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. ఇక్కడ హెడ్డింగ్ మీరు ఏం చేయాలి, ఫోర్స్, అన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఏ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఇన్ వెక్టర్ ఫామ్. సింపుల్గా ఏం రాయండి, కులుమ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. కులుమ్స్ లా ఇక్కడ రాయండి, కులుమ్స్ లా ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకేనా, సో మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి నోట్ పెట్టేసి ఈ 2 పాయింట్స్ రాసేసుకోండి. న్యూమెరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామా, అప్పుడు మీకు డౌట్స్ వస్తాయి. ఈ 1 ఎందుకు రాయాలి, 1 2 ఎందుకు రాయకూడదు, పాజిటివ్ సైన్ దేనికి తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ సైన్ దేనికి తీసుకోవాలి అనేది చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నోట్ రాసేసుకోండి ముందే. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ Coulomb's law formula for force between two charges, and the Coulomb's law in vector form is these two formulas. Coulomb's law in vector form is these two formulas. You just write it. So this is Coulomb's law. This is Coulomb's law. This Coulomb's law is also known as electrostatic force. Okay na, మీరు Coulomb's law ni ఏమని కూడా అనొచ్చు, electrostatic force between charges. ఓకేనా, సరే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పినా నేను 2 పాయింట్ చార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి Coulomb's law యూజ్ చేస్తాం. అయితే మరి n నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, n నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్, దెన్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది
force, then how to find out the force and one of the charge. ఇప్పుడు n నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఏదో ఒక ఛార్జ్ పైన నేను ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, కులుమ్స్లా ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఈ ఫార్ములా మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఫార్ములాని ఏమంటామంటే సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. ఇప్పుడు నా దగ్గర Q1, Q2, Q3, Qn ఛార్జెస్ టోటల్ సో ఆన్ Qn ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకో. ఇప్పుడు నేను ఫోర్స్ ఆన్ Q1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటాను డ్యూ టు Q3, Q2 అండ్ Qn. ఓకే, హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్, సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫోర్స్ ఆన్ Q1 ఆన్ అనేది ఫోర్స్ ఆన్ Q1 డ్యూ టు Qn ఛార్జెస్. ఓకేనా, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఫోర్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి, కేర్ఫుల్గా వినండి. నౌ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ Q1 డ్యూ టు Q2. ఒక్కొక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ పోదాం, ఓకేనా. తర్వాత అన్నీ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని సూపర్ పొజిషన్ అన్నాం. ఓకే, సో ఫోర్స్ ఆన్ Q1 డ్యూ టు Q2. ఫస్ట్ నేను ఏం రాయాలని చెప్పిన ఆన్ ఛార్జ్, తర్వాత డ్యూ టు ఛార్జ్ రాయాలని చెప్పినగా. సో ఫోర్స్ ఆన్ వన్ ఛార్జ్ డ్యూ టు సెకండ్ ఛార్జ్. ఏంటి నాన్న ఫార్ములా 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 అన్న. ఇక్కడ 1 2 వస్తే ఇక్కడ 21 స్క్వేర్ R21 క్యాప్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, ఆన్ Q1 డ్యూ టు Q3 ఛార్జ్. ఓకే, ఫోర్స్ ఆన్ వన్ ఛార్జ్ డ్యూ టు థర్డ్ ఛార్జ్. ఓకే, ఈజ్ 1/4πε0 Q1 Q3 by R31 స్క్వేర్ R31 క్యాప్. సో నేను సో ఆన్ ఇట్లా ఏం చేస్తున్నా, ఫోర్స్ ఆన్ ఆల్ ది ఛార్జెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫైనల్లీ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఆన్ ఛార్జ్ Q1 డ్యూ టు Qn. ఓకేనా, డ్యూ టు Qn చెప్పండి ఫార్ములా Q1n ఈక్వల్స్ 1/4πε0 Q1 Qn by Rn1. దీనికి రివర్స్ స్క్వేర్ కదా, Rn1 క్యాప్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇవన్నింటినీ కూడా యాడ్ చేయాలి, టోటల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దేనిపైన, వన్ ఛార్జ్ పైన. ఇక్కడ నేను డ్యూ టు రాయట్లేదు, ఎందుకంటే డ్యూ టు 2 3 4 సో ఆన్ n ఛార్జెస్. ఓకేనా, సో నేను ఏం రాస్తా, ఓన్లీ ఏ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అనేది మాత్రమే రాస్తా. ఓకేనా, F1 ఓకే ఈక్వల్స్ 1/4πε0. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ కామన్ తీస్తాను అన్నింట్లో, ఎందుకంటే ఊకే కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, అంటే ఊకే ప్రతి స్టెప్ రాయడం కూడా ఇబ్బంది కాబట్టి నేను ఇక్కడే డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను. మనకి ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయి అన్నిట్లో కూడా Q1/4πε0 లేదా కామన్ తీసేసి ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో దీనికి ముందు ఒక స్టెప్ రాయండి మీరు. F1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F12 ప్లస్ F13 ప్లస్ F14 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ F1n. ఓకేనా, తర్వాత ఇందులో F12 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, F13 F1n అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. ఏమన్నా మనకి కామన్ తీసాక Q2/R21 స్క్వేర్ R21 క్యాప్ ప్లస్ Q3/R31 స్క్వేర్ R31 క్యాప్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఇది కామన్ తీసి ఇక్కడ రాసేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసేసి ఏం చేస్తా అంటే సమ్మేషన్ రూపంలో రాస్తాం. మనకి సమ్మేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా, సమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్కి సమ్మేషన్ యూజ్ చేసేస్తాను నేను డైరెక్ట్గా. సో F1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1/4πε0 ఇంటూ సమ్మేషన్. ఓకే, సమ్మేషన్ ఇక్కడ మనకి అన్నిట్లో కూడా వేరియబుల్ అయ్యేది ఏంటి నాన్న, ఈ 1 అనేది అన్నిట్లో కామను,
వేరియబుల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరియబుల్ 2 to n వరకు వేరియబుల్ కదా. సో నేను దాన్ని I = 2 to nగా తీసుకుంటా. ఓకేనా. సో క్యూ I కదా, I Q2 Q3 సో ఆన్. ఓకే, 2 నుంచి n వరకు బై R. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 3 4 కాబట్టి I 2 3 4 to n వరకు నేను ఏం తీసుకున్నా, ఐగా తీసుకున్నా. 1 కామన్ మనకు అన్నింటికి కూడా. ఓకే, ఇంటూ R I 1 క్యాప్. దిస్ ఈజ్ ద సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ద వెక్టార్ సమ్. ఎందుకు వెక్టార్ సమ్ అన్న నేను, ఇక్కడ మనం అన్ని ఫోర్సెస్ని యాడ్ చేసినాం కదా. ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్. ఓకేనా. సో 8th 9th 10th లో మనం ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ అని నేర్చుకున్నాం, విచ్ విల్ హ్యావ్ డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకేనా. సో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, ఎరేజ్ చేసిన ఇంతకుముందు నేను మీకు. ఓకేనా, ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ పైన ఇది మనకి ఫైనల్లీ వచ్చే సమ్ పాజిటివా నెగిటివా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. హియర్ ది ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ and the formula for superposition principle is this one. Okay, which is also known as electrostatic force. Coulomb's law దేనికి నా ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కదా. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, రిపల్షన్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటాం మనం, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అని ఎందుకన్నాం మనం చెప్పండి. అసలు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఈజ్ స్టాటిక్. ఓకే, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఈజ్ ది ఎలక్ట్రాన్. స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? రెస్ట్ పొజిషన్. సో ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నది, మోషన్లో లేదు, అంటే మూవ్ అవుతలేదు ఇది. ఓకేనా. మనం ఈ చాప్టర్లో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ చాప్టర్లో దేని గురించి నేర్చుకుంటున్నాం? ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉందో దాని గురించి నేర్చుకుంటాను. ఓకేనా. దీన్ని ఏమంటాం? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కులుంబ్స్లా 2 రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న ఛార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది కులుంబ్స్లా, అవునా? అంటే 2 రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న ఛార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ కాబట్టి ఈ ఫోర్స్ని ఏమన్నాం మనం? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అన్నాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. చూడండి నాన్న, నా రైటింగ్ కాస్త బాగుండదు, మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వక తప్పదు ఈ రైటింగ్ విషయంలో మాత్రం. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అయితే ఇంతకుముందు మనం ఫోర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. అసలు ఆ ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎరేజ్ అయింది? ఈ రెండింటి మధ్యలో, ఈ 2 ఛార్జెస్ అనుకుందాం. ఇవి 2 ఛార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఎలా రేజ్ అయింది? అసలు ఈ ఫోర్స్ వీటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల నాన్న. ఓకేనా. ఈ ప్రతి ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ ఛార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోకి ఇది ఎంటర్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకో, ఏమవుతుంది? అన్లైక్ ఛార్జెస్ కాబట్టి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి. ఓకేనా. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్లుంటుంది? అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీనికి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లుంటుంది? ఇన్సైడ్ ఉంటుందమ్మా, ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది. సరే, మరి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అసలు ఈ లైన్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా కదా, ఈ లైన్స్ ఏమంటారు అసలు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటారు. ఓకేనా. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్ నేను ఏం చేస్తా? ఫార్ములా రాస్తా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఫార్ములా ఏంటి నాన్న? ఫోర్స్ బై ఛార్జ్ క్యూ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఏం చేస్తుందంటే, ఒక ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నా. ఈ ఛార్జ్ నెగిటివ్ అయ్యే ఉండొచ్చు లేదా పాజిటివ్ అయ్యే ఉండొచ్చు. ఈ ఛార్జ్ నెగిటివే కావచ్చు లేదా పాజిటివే కావచ్చు. నేనేం చెప్పినా, ఈ ఛార్జ్కి ప్రతి ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని చెప్పినా. సరే, మంచిది. అయితే ఈ ఛార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను.
ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఓకే, దీనికి ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను నేను. మరి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చిందా పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చిందా అనేది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఈ ఫీల్డ్ లోపల ఇంకో ఛార్జ్ ప్లేస్ చేసినప్పుడే కదా ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తారా రిపల్స్ చేస్తుందా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తే అది పాజిటివ్ ఛార్జా లేదా నెగిటివ్ ఛార్జా అని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ప్లేస్ చేసే ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి. ఎందుకు నేను చెప్తా. ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పినా కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేశాను అనుకో, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకో, ఏం చేస్తుంది? రిపల్ చేస్తుంది. అంటే దీని ఫీల్డ్ యొక్క బయటికి పంపిస్తుంది ఈ ఛార్జ్. దీని ఫీల్డ్ బయటికి వెళ్ళే వరకు దీన్ని పుష్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, సర్టెన్ డిస్టెన్స్ వరకు ఈ ఛార్జ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అట్లా నేను బండ గుర్తు కోసం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఛార్జ్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని అనుకుంటా. ఓకేనా? ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటాను కదా, ఈ ఛార్జ్ నేను ఏమంటా? సోర్స్ ఛార్జ్ అంట. సోర్స్ ఛార్జ్ అంట. ఓకేనా? ఈ ఛార్జ్ యూజ్ చేసి దీని యొక్క ఈ ఛార్జ్ యూజ్ చేసి దీని యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ని ఏమంట? టెస్ట్ ఛార్జ్ అంట. టెస్ట్ ఛార్జ్. ఓకే, నేను స్మాల్ క్యూగా తీసుకుంటాను, స్మాల్ క్యూ. ఓకేనా? సో ఈ టెస్ట్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ యూనిట్ ఛార్జ్. యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. దాని యొక్క వాల్యూ ఏంటి? 1. ఈ ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా, టెస్ట్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి అండ్ యూనిట్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఈ సోర్స్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ బై ఛార్జ్ అన్నా నేను. ఈ ఛార్జ్ ఏంటి? యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా? అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమైతే దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్. ఓకేనా? సో electric field of this charge will be equal to force applied by this charge on unit test charge. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా మనకు తెలుసు ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 q1 q2 by r². అండ్ this force is inversely proportional to r² కదా. అంటే ఫోర్స్ ఈ ఒకవేళ డిస్టెన్స్ అంటే r కదా, r ఈ డిస్టెన్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఫోర్స్ ఏం కావాలి? డిక్రీజ్ కావాలి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఛార్జెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఛార్జెస్ డిక్రీజ్ అయితే ఏం కావాలి? ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. అవునా కదా? ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాదు, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది డిక్రీజ్ కావాలి, ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది ఇంక్రీజ్ కావాలి. ఇది ఫోర్స్ గురించి. కమింగ్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 q అని ఏంటి నాన్న? q బై r². నేను స్మాల్ క్యూ తీసుకోవట్లేదు, q2 తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 కదా. కాబట్టి తీసుకోకపోయినా ఏం కాదు కదా, q × 1 విల్ బి q, రైట్? ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో decreases if this distance increases, and electric field increases if distance decreases. చూడండి అన్న, వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం కావాలి? ఇంక్రీజ్ కావాలి ఈ ఫార్ములా నుంచి. ఓకేలా, వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం కావాలి? డిక్రీజ్ కావాలి. అంటే నియర్ దిస్ ఛార్జ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మీరు దీనికి దగ్గర దీని యొక్క ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ మీకు అర్థం కానికి. ఓకేనా? నేను స్పియర్స్ తీసుకుంటా. చూడండి, ఈ స్పియర్లో చూడండి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా? దగ్గరలో ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఒకదాని మధ్యలో ఒకటి గ్యాప్స్, రెండింటి మధ్యలో అంటే ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది. అదే ఈ అవుట్వర్డ్ స్పియర్ ఇంకోటి తీసుకున్నాను నేను, వాటి మధ్యలో ఏమైంది? డిస్టెన్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది.
ఇంకా నెక్స్ట్ పేర్ తీసుకుంటే ఇంకా డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డెన్సిటీ, ఓకేనా, ఇక్కడ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఫైనల్ స్పేర్ తీసుకునే వారికి డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ నియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకేనా. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది, ఓకేనా. సో దిస్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా, ఓకేనా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ దగ్గరలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ఈ ఛార్జ్కి డిస్టెన్స్ ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ ఒక డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి, ఓకేనా. సో దిస్ ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఓకే. And this electric field intensity is a vector quantity. This is represented by E and it is a vector quantity, okay. It will have direction as well as magnitude. Direction అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, ఓకేనా, దీని యొక్క డైరెక్షన్ అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది, అవునా. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. And few more important points I want to tell you about these electric field lines, okay. First point, electric field lines starts at positive charge and ends at negative charge, okay, negative charge. If I have two charges which is a positive and the other is a negative charge, okay na. So electric field lines ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నెగిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి, అవునా. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ ఛార్జ్కి అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, in a charge free region the electric field lines, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్న కదా EF అని రాస్తా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ lines can be taken to be continuous curves or continuous lines without any breaks. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఓకే. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటాయి అన్నట్టు. అంటే ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వల్ల ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటుంది, ఓకేనా. అంటే ఇఫ్ ది స్పేస్ కంప్లీట్ స్పేస్ ఈజ్ ఛార్జ్ ఫ్రీ, అంటే ఇంకో ఛార్జ్ లేదు, ఒకటే ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఇంకో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లే చేసిన, దీని యొక్క ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, దీని యొక్క ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫీల్డ్ లైన్స్ని ఈ యొక్క ఛార్జ్ యొక్క ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటాయా, అవి ఒకదాన్నొకటి క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటాయి. ఏమైతే క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటాయి, కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఛార్జ్ ఫ్రీ అన్నా, నేను ఛార్జ్ ఫ్రీ రీజియన్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్ళిపోతాయి, అది కూడా కంటిన్యూస్గా బ్రేక్స్ లేకుండా. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, two field lines never cross each other. ఒకవేళ క్రాస్ చేస్తే ఏమైతేనా, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 అనుకుంటా, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2 అనుకుంటా, ఓకేనా. ఇవి రెండు క్రాస్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, ఇవి రెండు క్రాస్ చేసినాయి, ఒకదానొకటి క్రాస్ చేసినాయి, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి 2 డైరెక్షన్స్ ఉండాలి, ఒకటి ఈ డైరెక్షన్, ఒకటి ఈ డైరెక్షన్,
ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 2 డైరెక్షన్స్ ఉండదు. ఎందుకు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ కదా, దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మస్ట్ హ్యావ్ డెఫినైట్ డైరెక్షన్. కాబట్టి 2 ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒకదాన్నొకటి క్రాస్ చేయవు. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ electric field. Okay, electric field lines do not form closed loops. Okay na? So electric field lines do not form closed loops. చూడండి అన్న, నేను ఒక ఛార్జ్ తీసుకున్నా, ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నా, దీని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఓకే ఇలా ఉంటాయి. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ ఫీల్డ్ లైన్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఓకేనా, క్లోజ్డ్ లూప్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఈ స్పేస్లో ఏం కావాలి, ఈ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది, ఈ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ కర్వ్ అవుతుందో, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తే రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు అసలు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డు నాట్ ఫామ్ క్లోజ్డ్ లూప్స్ ఫామ్ కావు. దీన్ని క్లోజ్డ్ లూప్ అంటాం, దీన్ని కర్వ్ అంటాం, దీన్ని స్ట్రైట్ లైన్ అంటాం. అవునా? ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. Coming to our next topic, electric flux. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. The number of electric lines of force passing through the surface and perpendicular to the surface. సింపుల్ నాన్న, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఏంటి నాన్న, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ది సర్ఫేస్. నేను ఒక యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా కన్సిడర్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇది ఇలా ఎందుకు డ్రా చేసిన, ఇలా ఎందుకు డ్రా చేయలేదంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇంకా పర్పెండిక్యులర్ టు ది సర్ఫేస్ అని రాసిన. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా మోతున్నప్పుడు దీనికి మనం పర్పెండిక్యులర్గా తీసుకోవాలి. ఈ యొక్క సర్ఫేస్ని ప్యారలల్గా తీసుకోవద్దు, పర్పెండిక్యులర్ అయి ఉండాలి. ఈ సర్ఫేస్ పర్పెండిక్యులర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ సర్ఫేస్ నుండి పాస్ అవుతాయి. అవునా? అయితే ఒక యూనిట్ ఏరియా నుంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పాస్ అవుతాయో ఓకే దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ది సర్ఫేస్ ఈ సెట్ టు బి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ is denoted by phi. ఓకేనా? దిస్ ఫ్లక్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ is given by phi equals to E dot S. For small flux it is given as E dot delta S. Dot product in between surface area and the electric field. ఓకేనా? మన డాట్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా 2 వెక్టార్స్కి తీసుకుంటాం కదా. మరి సర్ఫేస్ ఏరియా వెక్టారా, ఎట్లా మనకు తెలియాలి సర్ఫేస్ ఏరియా వెక్టార్ అని? ఇప్పుడు ఈ బోర్డు ఉందనుకోండి, దీనికి నార్మల్ తీసుకుంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఇట్లా అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాకుండా అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అండ్ దిస్ నార్మల్ విల్ బి ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది సర్ఫేస్. ఒక సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి నార్మల్ డ్రా చేయమంటే ఎట్లా డ్రా చేయాలి, ఈ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి అండ్ ద డైరెక్షన్ మస్ట్ బి అవుట్వర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ n cap. n cap is a unit vector which gives us the direction. ఎప్పుడైనా యూనిట్ వెక్టార్ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం ఏ ఫార్ములాలోనైనా n cap r cap అని రాసినప్పుడు అవన్నీ ఏంటినా క్యాప్ ఉన్నదంటే అది యూనిట్ వెక్టార్. ఓకేనా? ఈ యూనిట్ వెక్టర్ దేనికి మెన్షన్ చేస్తాం, డైరెక్షన్. మనం ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఫార్ములా రాసాను అనుకోండి, ఆర్ క్యాప్ వస్తుంది, ఫార్ములా ఇంటూ ఆర్ క్యాప్ వస్తుంది. అంటే
ఇక్కడ ప్లస్ అయినా మైనస్ అయినా డెఫినెట్గా తీసుకుంటాం ఆర్ క్యాప్ రాసినప్పుడు. ఈ యూనిట్ వెక్టర్ దేన్ని డినోట్ చేస్తానన్నా డైరెక్షన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పినాను, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా 2 వెక్టర్స్ మధ్యలో తీసుకోవాలని చెప్పిన. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ మనకు తెలుసు. మరి ఈ ఏరియా సర్ఫేస్ ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు స్మాల్ సర్ఫేస్ ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎస్. నేను ఒక స్మాల్ సర్ఫేస్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటా. ఓకేనా. అంటే ఈ సర్ఫేస్ని నేను చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను. ఓకేనా. అవి వాటి యొక్క ఏరియా అన్నింటికి కూడా డెల్టా ఎస్ అంటే ఈక్వల్ ఏరియా. ఓకేనా. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటికి కూడా ఈక్వల్ ఏరియా ఉంటుంది. నేను డెల్టా ఎస్తో డినోట్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో ప్రతి ఎలిమెంట్కి కూడా నార్మల్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఇలా అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకోవద్దు. నార్మల్ ఎప్పుడు కూడా యూనిట్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇన్వర్డ్ తీసుకోవద్దు, ఎప్పుడు అవుట్వర్డే తీసుకోవాలి. ఇన్వర్డ్ తీసుకున్నారనుకోండి నెగిటివ్ సైన్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే అది వెక్టర్ కదా, వెక్టర్కి డెఫినెట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో ఈ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ డెల్టా ఎస్ డాట్ ఎన్ క్యాప్. సర్ఫేస్ ఎలిమెంట్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకుంటే ఎస్ బార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఎస్ డాట్ ఎన్ క్యాప్. ఎస్ డాట్ ఎన్ క్యాప్. ఓకేనా. సో ఈ డెల్టా ఎస్ ఏంటి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా ఎలిమెంట్. ఎస్ అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. ఎన్ క్యాప్ ఏంటి, యూనిట్ వెక్టర్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ us ది డైరెక్షన్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వెక్టార్ అని చెప్పొచ్చు. అసలు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పకూడదు, మీకు వెక్టార్స్ చాప్టర్లో చెప్పాలి. కానీ మీరు ఇది నేను వదిలేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఇది అర్థం కాదు. మీరు వెక్టార్స్ చాప్టర్ విన్నారో లేదో అక్కడ మీరు నేర్చుకుంటారు ఈ పాయింట్ అసలు. ఓకే. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ ఎస్ అండ్ దిస్ కెన్ బి ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ ఈఎస్ కాస్ థీటా. డాట్ తీసి రిమూవ్ చేస్తే ఏమొస్తే మనకు కాస్ థీటా వస్తుంది, ఈఎస్ కాస్ థీటా. సో మనకు 5 ఈక్వల్స్ టు ఈ డాట్ డెల్టా ఎస్ and this can be written as phi equals to E delta S cos theta, and this theta is the angle. This is the angle between vector E vector and delta S bar vector. ఓకేనా. ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ నేను వెక్టర్ అని చెప్పిన, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చిన. ఓకేనా. when I placed an object whose area is S, okay, and I am considering the element, small element whose area is delta S. Okay na. And if this surface normal is parallel to this electric field direction, okay na. ఈ electric field vector కి ఈ యొక్క సర్ఫేస్ ఉందా, ఈ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ ఉంటుంది కదా. ఓకేనా. ఈ వెక్టర్ రెండు కూడా ప్యారలల్ అనుకో. ఏంటి, టీటా ఈక్వల్స్ 0 కదా, వీటి మధ్యలో టీటా ఏంటి 0 కదా, యాంగిల్ 0 కదా. ఓకేనా. ఒకవేళ నేనేం చేస్తున్నా, కేర్ఫుల్గా వినండి. ఈ సర్ఫేస్ని నేనేం చేస్తున్నా, ప్యారలల్గా ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ సర్ఫేస్ నార్మల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్ఫేస్ ఒక నార్మల్ ఏదైతే ఉందో ఈ డైరెక్షన్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుందా. ఓకేనా. దిస్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ టీటా విచ్ ఈస్ 90 degrees విత్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అవునా. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్తోని ఈ నార్మల్ ఏదైతే ఉందో అది 90 degrees యాంగిల్తో ఉంది. ఓకేనా. రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఏంటి 90 degrees ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకో, కాస్ 90 ఏమవుతుంది 0, మరి ఇక్కడ కాస్ 0 ఏమవుతుంది 1. ఓకేనా. ఇవి రెండు వాల్యూస్ని కూడా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 5 వాల్యూ ఈ డెల్టా ఎస్, రైట్. మరి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 5 వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5 ఈక్వల్స్ 0, ఎందుకంటే కాస్ 90 0 కాబట్టి. ఇక్కడ ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ కెన్ యూ సే ఈస్ దిస్ సర్ఫేస్ మస్ట్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా. ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, పర్ యూనిట్ ఏరియా, ఒక యూనిట్ ఏరియా నుంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయో తెలిపేదాన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. అవునా.
ఒకవేళ ఈ సర్ఫేస్ కనుక ప్యారలల్ ఉందనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దేర్ విల్ బి నో ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్. ఓకేనా, ఈ సర్ఫేస్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే దేర్ విల్ బి ఏ ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ ఎలిమెంట్. ఎందుకంటే ఇందులోంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అవ్వట్లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. అండ్ కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. Electric dipole, very important topic. Heading పెట్టేయండి ఫటాఫట్. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. నేను ఈ వన్ షాట్ లెక్చర్ని కూడా కొంచెం లెంత్గానే చెప్తున్నా. ఎందుకు అంటే నేను మీతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో లేను. అంటే డైరెక్ట్ లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అక్కడ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా వెంటనే క్లియర్ చేసేస్తా. ఇప్పుడు వన్ షాట్ లెక్చర్ ఇది లైవ్ కాదు కాబట్టి ఏమవుతుంది, మీకు డౌట్స్ వస్తే నేను వెంటనే క్లియర్ చేయలేను. కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు డౌట్ రాకుండా ఉండడానికి ముందే నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా, సో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ఏంటి నాన్న? అండ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈజ్ ఏ డెఫినేషన్ రాయండి. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈజ్ ఏ pair of equal and opposite charges, point charges, these are point charges, q and minus q, okay, separated by a distance of 2a. okay, so electric dipole అంటే ఏంటి? 2 point charges. okay, these are in equal in magnitude. అంటే ఈ ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ QA, ఈ ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ QA, కానీ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్. అంటే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఇదేం కావాలి, నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా, వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి? 2a. దీస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2a. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఓకేనా, ఓకే. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే I want to find out the electric field on the axis of this dipole as well as on the equatorial plane. ఇక్కడ యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తా Pని. ఓకేనా, ఇక్కడ యూనిట్ టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇవి రెండింటి వల్ల, ఈ ఛార్జెస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ పైన ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ పైన కూడా ఒక పాయింట్ని కన్సిడర్ చేయాలి, పాయింట్ P. ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అవర్ టాస్క్ నౌ. లెట్స్ డూ. సో దీనికన్నా ముందు నేను ఒకటి చెప్పాలి. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్. ఈ డైపోల్కి మూమెంట్ ఉంటుందా? మరి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ గురించి చెప్తుంది మేడం అని అనుకుంటారు కావచ్చు. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్కి మూమెంట్ ఉంటుంది. అయితే నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్లో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్కి డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ P బార్. P బార్ ఎందుకు అంటే ఇది వెక్టార్ కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a ఇంటూ Q. ఓకేనా, సో మనకి పాయింట్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, సెపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2a. ఓకేనా, దీని యొక్క మూమెంట్కి డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ the magnitude of any of these charges and the distance between these charges. Definition రాయాలి, మళ్ళీ రాయను. సో డెఫినేషన్ ఏంటి? The electric dipole moment is the product of the magnitude of either of these charges and the distance between these charges. Okay, now this is electric dipole moment. I am going to find out for the points on the axis. Electric field right complete here. Electric field for the points on the axis. సరే, నేను మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయినా. ఇక్కడ ఇంకోటి పాయింట్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఈజ్ 2a. ఇక్కడ టోటల్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది నాన్న? టోటల్ ఛార్జ్ ఫర్ దిస్ డైపోల్ ఈజ్ ప్లస్ Q మైనస్ Q. యాడ్ చేయాలి కదా, టోటల్ ఛార్జ్ అంటే 0. ద టోటల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈజ్ 0. బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. కాబట్టి మనం యాక్సియల్ పాయింట్లో ఈక్వటోరియల్ పాయింట్ దగ్గర
ఒక ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర, యాక్సియల్ ప్లేన్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కాదు ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్కి. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కాలేదు కాబట్టి మరి దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, చేద్దాం. నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ the dipole. Let us consider the dipole whose charges are plus q and minus q, which are separated by a distance of 2a. Okay, now I am considering a point P on the axis. Okay, I am considering a point P on the axis of this dipole. Positive charge, negative charge. ఎందుకు రబ్ చేశాను అనుకోకండి, ఎందుకంటే యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేయాలి P. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ P ఈజ్ R డిస్టెన్స్లో నేను ఒక పాయింట్ P కన్సిడర్ చేసిన ఈ యాక్సిస్ పైన ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇప్పుడు. ఓకేనా? మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒకటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఒకటి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ది యాక్సిస్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి 1/4πε0 ఇంటూ క్యూ బై డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న చెప్పాలి. ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఏ కదా, ఎందుకంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ 2a అయినప్పుడు సెంటర్ నుంచి ఛార్జ్కి డిస్టెన్స్ ఏ కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కదా. జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి నన్ను 1/4πε0 ఇంటూ క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఈ ఆర్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చార్జ్ అండ్ ది పాయింట్ వేర్ ద యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ ప్లేస్డ్. ఓకే, సో ఇవి రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ కావాలంటే నేను చేసిన ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ మైనస్ ఈ డిస్టెన్స్ చేస్తే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది కదా, అందుకే నేను మైనస్ ఏ చేసిన, ఆర్ మైనస్ ఏ చేసిన. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ 1/4πε0 ఇంటూ మైనస్ ఛార్జ్ కదా బై ఆర్. చూడండి నాన్న, ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న? సెంటర్కి డిస్టెన్స్ ఏంటి? ఆర్ కదా, మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏ కదా, సో ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. నౌ ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం లేదు, రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0. ఓకేనా? నేను q/4πε0 కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ q/4πε0, q/4πε0 రెండు కామన్ తీస్తే ఏమైంది? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమైతే 1/r - a హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, మైనస్ సైన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ బై ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో q/4πε0 ఇంటూ ఎల్సిఎం చేయండి అన్న, ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సాల్వ్ చేస్తారా? సింప్లిఫై చేయండి. నేను ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ లెక్చర్లో చెప్పేసిన కాబట్టి ఇక్కడ నేను సింప్లిఫికేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ రాసేస్తాను. q/4πε0 ఇంటూ ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే 4a ఇంటూ ఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇఫ్ దిస్ ఆర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, then you can neglect this a. Okay, therefore the electric field is equal to q/4πε0 into 4a into r by r square whole square. అంతేనే ఏ టర్మ్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. అయితే నెగ్లెక్ట్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు నాన్న? అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటే మాత్రమే చేయాలి. ఇట్లా మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమొస్తుంది నాన్న? q4ar by 4πε0 ఇంటూ r⁴. దీన్ని ఆర్ ఇక్కడ మనకి క్యూబ్ ఉంటుంది. చూడండి అన్న, డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఏమని చెప్పిన 2q into a. దిస్ ఈజ్ ద డైపోల్ మూమెంట్, రైట్?
నౌ ఇక్కడ మనకి 4 ఉంది, 2 × 2 4 కదా. ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన ఈ Q × A × 2 ఉందా మనకి, దాన్ని P బార్గా డైపోల్ మూమెంట్ P బార్గా రాసిన బై 4πε0 RQ. This is the electric field on the axis of the dipole, and I want to find out the electric field on the equatorial plane. Okay, equatorial plane లో ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తా. పాయింట్ P దగ్గర నేను ఏం చేస్తా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేను ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ పోతా, ప్రతిదీ సింప్లిఫై చేస్తూ పోను. మీకు ఏదైనా టాపిక్లో డౌట్ ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి, ఆ టాపిక్ సంబంధించిన లెక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ క్లియర్ చేసేసుకోండి. అక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పిన ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఏ డైపోల్. ఓకే, నో ఏం చేస్తున్నా కేర్ఫుల్గా వినండి. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద డైపోల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ of equal magnitude separated by a distance of 2a, and on this equatorial plane of the dipole I am considering a point P at a distance r from the center of the dipole, okay, and I want to find out the electric field at this point. మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా, ఇవి రెండు కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే రిపల్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకేనా, డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్, సారీ డ్యూ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా, అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మనం, ఈ డైరెక్షన్లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టెస్ట్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లే చేస్తాం, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇవి రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న, ఏ కదా, సెంటర్ నుంచి ఛార్జ్కి డిస్టెన్స్ ఏ. ఎందుకంటే ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ 2a అయినప్పుడు 2a/2 డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఏ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, అండ్ ఫ్రమ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ మీకు తెలుసు కదా, AC², ఇది పాయింట్ ABC, హైపోటెన్యూస్ AC² ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, AB² + BC². ఓకేనా, సో నేను AC² ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి AB² ఏంటి నాన్న, ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి A² కదా, ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ BC ఏంటి R కదా, స్క్వేర్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు AC = √, అంతేనా. ఈ AC డిస్టెన్స్ ఏమైతే ఇప్పుడు A² + R². ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. నేను పాయింట్ P తీసుకున్నా, ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్. నౌ యూ జస్ట్ I want to resolve this vector resolution నుంచి నేర్చుకుంటారు. I am taking angle theta here. Okay, and this is right side direction, this is upward direction. Okay, so from here కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి లైన్స్ని. సో వెక్టర్ రిజల్యూషన్ మీకు నేను మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పిన. ఓకేనా, ఆపోజిట్ టు దిస్ theta we will have the vector electric field and sin theta. ఓకే, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఈ కాస్ థీటా. ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈ కాస్ థీటా రాసుకోవచ్చు. అవునా, ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, దిస్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దిస్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అవునా, ఎందుకంటే ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అప్పర్ డైరెక్షన్ అంటే ఇది అప్పర్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఈ వెక్టర్ని రిజాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ వెక్టర్ని రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కనుక టీటా తీసుకుంటే, నేను మీకు ఇక్కడ టీటాస్ ఉన్నాయి, నేను అక్కడ టీటాని తీసుకుంటున్నా. కేర్ఫుల్గా చూడండి ఈ షేప్ ఎట్లుంది. ఓకేనా, స్ట్రైట్ లైన్కి ఈ లైన్కి స్ట్రైట్ లైన్కి యాంగిల్ తీసుకోవాలి. సో ఇట్లా యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకుంటా. ఆపోజిట్ టు టీటా ఈ సైన్ టీటా వీ హ్యావ్, అండ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ వీ హ్యావ్ ఈ కాస్ టీటా. ఓకేనా, ఇవి రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈ కాస్ టీటా రాసుకోవచ్చు. నేను మీకు వెక్టర్ రిజల్యూషన్ దగ్గర ఇది క్లియర్గా చెప్పిన. అండ్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద డైపోల్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ టాపిక్ దగ్గర కూడా ఇది క్లియర్గా చెప్పిన ఒకసారి అలా చూడండి. ఇవి రెండు ప్యారలల్గా కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సైన్ థీటా అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈ సైన్ థీటా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఈ సైన్ థీటా రాయాలని చెప్పిన కదా ప్యారలల్ కాబట్టి, ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే కాదు, ఎనీ వెక్టార్ రిజల్ట్ చేసినప్పుడు ఒక వెక్టార్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఒక వెక్టార్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, ఇలా ఉండి వీటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, టోటల్ సమ్ చేసినప్పుడు 0 అవుతాయి. అవునా? ఓకే, ఇక్కడ ఈ 2 వెక్టార్స్ కూడా రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేయొచ్చు. ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నా. టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్స్ ఈ కాస్ థీటా ప్లస్ ఈ కాస్ థీటా. దిస్ విల్ బి 2e కాస్ థీటా. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ఇది రబ్ చేసేస్తా, కాపీ చేసుకొని లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇదంతా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాలి, అందుకే ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నా. అయితే ఇక్కడ దిస్ విల్ బి థీటా, దిస్ విల్ బి థీటా, దిస్ విల్ బి థీటా, దిస్ విల్ బి థీటా. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ విల్ బి కాస్ థీటా? కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పనమ్మా, ఏ బై బేస్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ hypotenuse a square plus r square. And what is electric field nana? Electric field will be 1 by 4 pi epsilon naught into q by distance ఏంటి నాన్న, ఈ ఛార్జ్ నుంచి ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి, ఈ ఛార్జ్ కానీ తీసుకోండి, ఈ ఛార్జ్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న, సేమ్ కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా మనకి ఇంకా డిస్టెన్స్కి, సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్స్ 1 by 4 pi epsilon naught ఇంటూ క్యూ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, ఇంకా మనకి 2 ఉంది, ఇంటూ 2 కాస్ థీటా ఏంటి నాన్న, ఇంటూ ఏ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అమ్మా, రిజల్టెంటే కదా. మనం ఏం చేసిన వెక్టార్ రిజాల్వ్ చేసి మనకి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈకి, ఓకేనా, ఇది వెక్టార్ రిజల్యూషన్ చేసినప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టారే కదా మనకు వచ్చేది. రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి, వెక్టార్ని రిజాల్వ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ వాల్యూయే 2e sin cos theta. ఓకేనా, దట్స్ గుడ్. నీకు డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ చెప్పలేదు కదా, ద డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ -q to +q, నెగిటివ్ ఛార్జ్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా, డైపోల్ మూమెంట్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, అక్కడ ఒక పాయింట్ రాసుకోండి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ డైపోల్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. అవునా? అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఈ డైపోల్ మూమెంట్ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా చూస్తే కనుక మీరు, ఓకేనా, కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఇక్కడ చూసినప్పుడు మీకు 2qa, వాట్ ఈస్ 2qa? 2qa ఈక్వల్స్ పీ బార్ కదా. అవునా, ఇక్కడ నుంచి నేను పీ బార్ రాసుకోవచ్చు కదా, రైట్. పీ బార్ బై 4 pi epsilon naught ఇంటూ ఇదేమైతే 1 by ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఏంటినా, ఇది హోల్ పవర్ 1, ఇది హోల్ పవర్ 1/2. 1 + 1/2 ఏమైతేనా 3/2, హోల్ పవర్ 3/2 వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు మనకి డైపోల్ మూమెంట్కి మరియు ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్కి మధ్యలో కదా డాట్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, పీ బార్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఈ బార్, ఇవి రెండింటికి మధ్యలో కదా, కాబట్టి ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, అంటే రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ వస్తుంది. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఫైనల్లీ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్స్ పీ బార్ బై -p బార్ బై 4 pi epsilon naught ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఓకే, ఆన్ ది ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. సో మనకి ఇక్కడ
ఇఫ్ ఇంకో పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్, ఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, దెన్ యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ ఏ. ఓకేనా, ఈ ఏని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమొస్తుంది, -p/4πε0 ఇంటూ r² హోల్ పవర్ 3/2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ ఈజ్ -p/4πε0 ఇంటూ r³ హోల్ క్యూబ్ ఉందిగా. దిస్ ఈజ్ ద electric field on the equatorial plane of a electric dipole. ఓకేనా, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద యాక్సియల్ ప్లేన్ ఏంటి నాన్న, 2p బార్ వస్తుంది, 2p/4πε0 r³. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టాపిక్. అండ్ కమింగ్ టు ది torque acting on this dipole. Okay, when we place this dipole in a uniform electric field, uniform external electric field అన్న. ఓకేనా, ఈ మనకి డైపోల్లో మనకి 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్. అయితే ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాకుండా ఇంకో ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ డైపోల్కి ఏమవుతుంది. ఓకేనా, the dipole moment direction will be always from negative charge to positive charge. Okay na, when I place this electric dipole in external electric field, heading petkoni, dipole in a uniform ante ekkada chusina equal ga undali, uniform external electric field. When I place this dipole in a uniform external electric field, what will happen to this dipole? Okay na, so నేను ఈ డైపోల్కి డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుందని చెప్పిన కదా, ఆ పాయింట్ మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. కేర్ఫుల్గా కనుక చూసినట్లయితే నేను ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా, అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యూనిఫామ్. ఓకే, అండ్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా. నౌ వాట్ ఐమ్ taking the dipole, okay, which is separated by a distance of 2a. Positive and negative charges are separated by a distance of 2a. Okay, now the angle between the dipole moment, this is the dipole moment direction, p bar. Okay, now the angle between this dipole moment direction and this electric field is theta. Okay, so చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇవి రెండు ఇంటి పైన, అంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పైన, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పైన ఫోర్స్, దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డూయింగ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. అంతేనా, ఇవి రెండింటి పైన కూడా అపోజిట్ ఫోర్సెస్, ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ ఫోర్సెస్, ఎందుకంటే వీటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, కానీ అపోజిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అపోజిట్ ఫోర్సెస్ అప్లై చేస్తుంది ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది. ఓకేనా, ఒకవేళ దీని యొక్క ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉందనుకో, దీనిపైన ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫోర్స్ ఈ డైపోల్ మూమెంట్ని ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తే, ఈ ఫోర్స్ ఈ డైపోల్ మూమెంట్ని ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ తెలుసుగా, ఫర్ ఎవ్రీ రొటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ దేర్ విల్ బి ఎ టార్క్ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది రొటేషన్. ఈ డైపోల్ మూమెంట్ ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు దీనికి టార్క్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో టార్క్ ఉండాలి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. ఓకేనా, సో దేర్ విల్ బి అ టార్క్ ఫర్ దిస్ డైపోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై టౌ. ఓకేనా, జనరల్లీ ద టార్క్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఫార్ములా, జనరల్ టార్క్ ఫార్ములా ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ నాన్న. ఓకేనా, ఇక్కడ మరి ఫోర్స్ ఏంటి నాన్న, మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి, E = F/Q కదా, దిస్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ E into Q. ఓకే, యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ E into Q into వాట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇది పాయింట్ ఏ కన్సిడర్ చేస్తా, పాయింట్ బి, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ సి. This is a perpendicular direction to this electric field. Okay, so BC is a perpendicular direction. ఈ BC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
ఇక్కడ టీటా ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఇక్కడ టీటా ఉన్నప్పుడు ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద వెక్టర్ నౌ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 2a ఇంటూ ఆపోజిట్ టు 2a వీ విల్ హ్యావ్ సైన్ టీటా. అవునా కాదా? ట్రిగ్నోమెట్రీ మర్చిపోయారా? సైన్ టీటా వాల్యూ ఏంటమ్మా? సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై బీసీ బై హైపోటెన్యూస్ ఏబి. ఓకే, దేర్ ఫోర్ బీసీ కదా మనకు కావాల్సింది. ఏబి ఏంటి, బీసీ ఈక్వల్స్ ఏబీ వస్తే మల్టిప్లై చేస్తే ఏబీ వాల్యూ ఏంటి 2a సైన్ టీటా. ఇదే కదా నీకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాల్సింది ఇదే కదా. బీసీ ఈక్వల్స్ 2a సైన్ టీటా ఇంటూ వీ హ్యావ్ ఈ ఇంటూ క్యూ. ఓకే, నౌ దిస్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ q into 2a? q into 2a is p bar which is a dipole moment. q into 2a into e sin theta గా మనకుంది. దిస్ విల్ బి p bar డాట్ ఇంటూ sin theta. డాట్ కాదమ్మేది. ఓకే, సో pe sin theta can also be written as p cross e. ఓకేనా, క్రాస్ ప్రోడక్ట్స్ తెలుసు కదా, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డాట్ ప్రోడక్ట్ p cross e. Therefore this torque is equal to p sin theta or p cross e. These are vectors. Okay, now dipole is a vector. And మీకు ఇంకో పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయినా, ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ నన్ను. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. స్కేలార్ క్వాంటిటీ. Okay, this is about the dipole or couple acting on the dipole. The couple acting on the dipole when it is placed in an external electric field. Heading పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ. Couple acting are the force acting or the couple acting on this electric dipole when it is placed in the external electric field. It's also important for your board exam. Question అడుగుతారు. Couple acting is nothing but on the dipole is nothing but torque equals to p cross e, which is equal to p sin theta. And this theta is the angle between the dipole movement and the electric field. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి నేను చెప్పే టాపిక్స్లో, ఈరోజు చెప్పే టాపిక్స్లో, ఓకేనా, మీరేం చేయాలి, ఆ టాపిక్ సంబంధించిన లెక్చర్ ఉంటాయి. నేను ఆల్రెడీ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన ఒక్కో టాపిక్కి ఈ చాప్టర్లో. సో ఆ టాపిక్ దగ్గర అంటే ఆ లెక్చర్ దగ్గర మీరు ఆ టాపిక్ని క్లియర్ చేసేసుకోండి, ఆ లెక్చర్ని క్లియర్ చేసుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు గాస్ లా. సో గాస్ లాకి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయండి. ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ this flux is denoted with phi. Okay, through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge Q enclosed by the surface. Okay, now the total electric flux phi is equal to 1 by epsilon times the net charge through the surface. Okay, so from here phi is equal to Q by epsilon naught. This Q is enclosed charge nana. అంటే ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, ఏదైనా ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ లోపల ఏదైతే ఛార్జ్ ఉందో, ఓకే, ఆ ఛార్జ్ మీద ఏం చేయాలి, టోటల్ ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ విల్ గెట్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్. ఓకేనా, అయితే మరి బయట కూడా ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్కి మీకు అవుట్ సైడ్ కూడా ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్కి ఏ ఛార్జ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? ఇన్సైడ్ ఛార్జ్ మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్కి, అవుట్ సైడ్ ఛార్జ్ కాదు. ఈ అవుట్ సైడ్ ఛార్జ్ వల్ల ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ జీరో. ఇన్సైడ్ ఛార్జ్ వల్ల మాత్రమే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది.
and that will be equal to total charge enclosed by the surface by epsilon naught. Okay, now coming to the electric field, there will be an electric field due to these charges which are outside and also due to the charges which is inside this surface. Okay, na? So this is the explanation for this definition, and I want to find out the electric flux for symmetric surfaces. This gas law can be applicable to any surface, అంటే అది సిమెట్రిక్ అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు సిమెట్రిక్ సర్ఫేస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. యూజింగ్ దిస్ gas law I will find out the electric flux. Okay, now I want to find out the electric flux due to infinitely long, straight, uniformly charged wire. This is the first application for gas law. Using gas law I want to find out the electric flux. I want to find out the electric flux for infinitely long. Okay, infinite, length enti na infinite, length of this charged wire is infinite, and it is a long straight wire, and it is uniformly charged wire. The charge on this wire is uniform. Okay, to find out the electric flux using gas law, first of all I want to take a symmetric surface. Okay, long wire కాబట్టి నేను సిలిండర్ తీసుకుంటా. సిలిండర్ సర్ఫేస్ చూడండి, ఇటు డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అంతే ఉండాలి. ఓకేనా, అండ్ ఈ సర్ఫేస్ని ఏమంటామంటే గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ద Gaussian surface. This is a Gaussian surface for uniformly charged wire, uniformly charged straight wire. Okay, now I want to find out the electric flux. For this purpose I am considering 3 surfaces. This is 1. Okay na, ఇక్కడ చూడండి మీరు కేర్ఫుల్గా చూస్తే ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ దీనికి ఒక ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి నేను 1గా కన్సిడర్ చేసిన. అండ్ ఇది ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ఇట్లా ఉంది కదా సిలిండర్, ఇటు ఒక ఏరియా ఉంటుంది ఈ సర్కిల్కి, ఇది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకేనా, ద ఏరియా విల్ బి డిఫరెంట్ అండ్ ద నార్మల్ విల్ బి ఇన్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫర్ దిస్ ఏరియా. అండ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ థర్డ్ వన్, దిస్ వన్. 3 సర్ఫేసెస్ ఫైండ్ అవుట్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఫ్లక్స్, ఇక్కడ ఫ్లక్స్, ఇక్కడ ఫ్లక్స్, 3 కూడా నేను కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఈ యూనిఫామ్ స్ట్రైట్ వైర్ వల్ల. ఓకేనా, యూనిఫామ్లీ చార్జ్ స్ట్రైట్ వైర్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందా, ఈ డైరెక్షన్లో ఉందా, ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా, అవునా. సో ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్కి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ థర్డ్ సర్ఫేస్కి ఈ డైరెక్షన్, ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి ఈ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్. ఓకేనా, అండ్ ఈ సర్ఫేస్ 1 కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దీని నార్మల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కదా, మరి దీనికి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, అండ్ ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్కి నార్మల్ ఈ డైరెక్షన్లో. మనకి ఫ్లక్స్కి ఫార్ములా ఏంటి, φ = E డాట్ dsr డెల్టా ఎస్, E డాట్ dsr డెల్టా ఎస్. అవునా, ఇదే కదా ఫార్ములా మనకి. సో ఇక్కడే మనకి φ ఈజ్ డ్యూ టు 1, φ1, φ2 అండ్ φ3. ఇవన్నిటిని కూడా యాడ్ చేయాలి మనం ఫస్ట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ E డెల్టా ఎస్
కాస్ టీటా. ఇక్కడ మనకి టీటా యాంగిల్ టీటా ఉంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ 90 degrees, హియర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 0 degrees, హియర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. What is cos 90? Cos 90 is 0. Therefore, for this surface, flux will be 0, and for this surface, flux will be 0. And the flux is due to only this surface, curved surface, right? So from here, the electric flux is equal to E dot ds or delta S. Okay na? Now from Gauss law, phi equals to Q by epsilon naught kada. You ఏంటి enclosed charge kada. So from continuous charge distribution, linear charge density lambda equals to Q by L. Here charge enclosed is equal to lambda into L. Okay, this is equation number 1, this is equation number 2, equation number 3. From equation 1, 2 and 3 we have this E dot delta S is equal to Q enclosed by epsilon naught. So E dot delta S, what is delta S? Area kada. So area find out చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను రేడియస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ r తీసుకుంటా, లెంత్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ l తీసుకుంటా, and the distance will be 2 pi. Therefore area delta S equals to 2 pi rl. This is the area I am substituting here, 2 pi rl, which is equal to charge enclosed is lambda L by epsilon naught. LL cancel. Okay, therefore the electric field we have, therefore the electric field is equal to lambda by ఈ 2 pi ఇటు తీసుకెళ్తా, 2 pi r కూడా ఉంది మనకి, into epsilon naught. This is the electric field due to long straight uniformly charged wire, lambda by 2 pi epsilon naught r. Okay, and flux నేను ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తా అని చెప్పిన, సారీ నాన్న, దిస్ ఈజ్ electric field due to infinitely long straight uniformly charged wire. Now one more application of Gauss law is electric field due to infinitely plane sheet. Okay, ఒక 2-dimensional sheet తీసుకుంటా, నేను ఒక 2-dimensional plane sheet తీసుకుంటా, దానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నా. Okay, electric field due to long straight uniformly charged plane sheet. You just please wait for some time, I want to adjust the lighting. Is it clear now? So ఒక ప్లేన్ షీట్ తీసుకుంటాను నేను ఫస్ట్. ఓకేనా, దీనికి గాసియన్ సర్ఫేస్ కావాలి నాకు. గాసియన్ సర్ఫేస్ ఒక ప్లేన్ షీట్కి ఏం తీసుకుంటామంటే పిల్ బాక్స్ అంటాం. పిల్ బాక్స్ అంటే ఎట్లుంటుందంటే సేమ్ మన మ్యాచ్ బాక్స్ తెలుసు కదా మీకు, సేమ్ అలాగే. ఓకే, బోత్ సైడ్స్. సేమ్ మ్యాచ్ బాక్స్ లాగే ఉంటుంది పిల్ బాక్స్. ఓకే, this is a pill box. Okay, now I am taking this pill box as the Gaussian surface for this infinitely long plane sheet, and it is uniformly charged plane sheet. Okay, a long plane sheet తీసుకున్నాను. The length of the sheet is uniform. Okay, and it is symmetric on both sides. Okay, the length will be same on both sides of this sheet. Okay, now the flux phi equals to E dot delta S, and phi is equal to E dot
చూడండి అన్న, నాకు ఈ పిల్ బాక్స్ యొక్క ఏరియా తెలియదు కాబట్టి నేను ఏరియా ఎస్ తీసుకున్నాను. ఎస్ ఓకేనా. సో ఈ ప్లేన్ షీట్ వల్ల ఇటు సైడ్ ఈ హాఫ్ సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఈ ప్లేన్ షీట్ వల్ల, అండ్ ఈ ప్లేన్ షీట్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నది. ఓకేనా. అండ్ ద నార్మల్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఫర్ దిస్ పిల్ బాక్స్, అండ్ ద నార్మల్ ఫర్ దిస్ side will be in this direction, outward direction, n cap. So here theta is 0 degrees, theta is 0 degrees. Now flux is equal to q E into S, avuna, E into S. Here also flux is equal to E into S. Area delta S em తీసుకున్నాను S area. Okay. Now total flux is equal to, this is phi 1, this is phi 2, phi 1 plus phi 2. Therefore this flux is equal to E into S plus E into S. Therefore flux equal to 2 E into S. Okay na. Now from Gauss law, phi equal to Q by epsilon naught. From charge, continuous charge distribution, sigma equal to Q by S. Okay na. For 2 dimensional ఇది సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. ఇంతకుముందు మనం ల్యాండా తీసుకున్నాం కదా, అది లీనియర్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. ఓకే. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఇంటూ ఎస్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. నౌ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, this 2es equals to q enclosed by epsilon naught. 2es equals to q enclosed into sigma s by epsilon naught. SS cancel. Okay. Therefore the electric field is equal to sigma by 2 right hand side is the 2 epsilon naught. E equals to sigma by 2 epsilon naught is electric field due to infinitely long straight uniformly charged plane sheet. And one more application we have, one more application from Gauss law. Now I want to find out the electric field due to a uniformly charged thin sphere. Charged thin spherical shell. షెల్ అన్న నేను, షెల్ అంటే లోపల మాస్ ఏముండదు. ఓకేనా. సర్ఫేస్ మాస్ మాత్రమే ఉంటుంది. This is a spherical shell. There will be no mass distributed inside. Okay. No mass distributed means no charge. There will be only surface charge. ఇక్కడ ఓన్లీ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి సర్ఫేస్కి మాత్రమే మాస్ ఉంది. ఇన్సైడ్ దేర్ ఈజ్ నో మాస్, therefore no charge. Okay. Now here for a spherical shell, we have to find out the electric field inside, electric field on the spherical shell, and electric field outside the spherical shell. Okay, we are going to find out 3 different electric fields due to the surface charge. Okay. Now first of all I am going to find out the electric field outside the spherical shell. Outside the spherical shell. I am taking a spherical shell, and for this spherical shell I am considering the Gaussian surface. And the radius of the spherical shell is r from the center O, and the radius of this Gaussian surface is small r from O. And I want to find out the electric field at this point P. Okay na. So always the sphere, whatever we consider to find out the electric field, is a concentric sphere. Concentric sphere ante enti na, throughout this surface of the sphere the electric field remains constant. Okay na. ఈ కంప్లీట్ స్పియర్ పైన ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది, చేంజ్ కాదు. ఓకే. బికాజ్ ఎందుకు అంటే the distance from the center will be same. The distance from the center to the surface will be same.
కాబట్టి మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఏ పాయింట్ దగ్గర. నౌ సేమ్ phi equals to same process, phi equals to E dot delta S, right? And the area of the sphere is 4 pi r square. ఇక్కడ 4 pi r square కదా ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్. అయితే మరి r square అనేది అంటే మనం ఈ ఏరియా కన్సిడర్ చేయాలా, గాసియన్ సర్ఫేస్ ఏరియా కన్సిడర్ చేయాలా? ఎప్పుడైనా కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ మనం దేనికి తీసుకుంటున్నాం, గాసియన్ సర్ఫేస్ కాబట్టి గాసియన్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవాలి, అంటే 4 pi r square తీసుకోవాలి. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ phi equals to q by epsilon naught from Gauss law. Okay, and from uniform charge distribution or continuous charge distribution, ఇక్కడ యూనిఫామ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ ఛార్జే కదా. సో సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై ఏరియా ఎస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ సిగ్మా? సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, ఓకేనా. ఫ్రమ్ హియర్ charge enclosed is equal to sigma into S. So this is equation number 1, equation number 2, equation number 3. Now E into 4 pi r square equals to Q by epsilon naught. Okay, here E into 4 pi r square equals to Q. What is Q? We have sigma S kada, sigma S by epsilon naught. So ఇక్కడ S ఉంది కదా, మరి ఈ S దేనికి నాన్న, ఈ ఏరియా ఏంటిదంటే ఫర్ దిస్. ఎందుకు ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంక్లోజ్డ్, మనం ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంక్లోజ్డ్కి తీసుకున్నాం కదా, ఈ ఛార్జ్ ఏ సర్ఫేస్ పైన ఉంది, ఈ సర్ఫేస్ పైన, అంటే దీని యొక్క రేడియస్ ఏంటి ఆర్. కాబట్టి సిగ్మా ఇంటూ 4 pi క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. దేర్ ఫోర్ ఈ ఈక్వల్స్ టు 4 pi క్యాన్సల్. వీ హ్యావ్ సిగ్మా ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్. సో మనకి అవుట్ సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి నాన్న, డ్యూ టు స్పెరికల్ షెల్, యూనిఫామ్లీ చార్జెడ్ స్పెరికల్ షెల్, సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ r by r whole square. And this capital R is the radius of the sphere, okay, spherical shell, and small r is the radius of the Gaussian spherical shell. Okay, and I want to find out the electric field on the surface of the spherical shell. Okay, the radius of the spherical shell is capital R, and now we have to find out the spherical shell on the surface. Therefore we have to take the Gaussian surface on this spherical shell only. Okay, whose radius is smaller. Okay, you just look after here carefully. This capital R is equal to small r, right? Therefore I am just simply doing that. I want to replace this capital R with small r. Okay, sigma by epsilon naught into capital R by capital R whole square. Okay, and this will be sigma by epsilon naught. And I am going to use another formula, that is, we know that E dot delta S equals to phi, and also Q by epsilon naught is also equals to phi, right? From these two equations, E dot delta S equals to Q by epsilon naught, and this delta S is 4 pi r square. This is the radius of the Gaussian surface, and delta S is the area of this spherical shell, that is area of the Gaussian surface. I am doing just substitution here. 4 pi r square equal to Q by epsilon naught. Therefore this electric field outside is Q by 4 pi epsilon naught into r square. This is the mostly used formula. Okay, so the electric field outside is Q by 4 pi epsilon naught r square, r sigma by epsilon naught into capital R by small r whole square. And mostly used electric field on the surface is
we have to substitute this capital R with a small r. Okay, I am going to substitute this small r with capital R. Okay, Q by 4 pi epsilon naught into capital R square. This is the electric field on the surface. And now I want to find out the electric field inside the surface. For this purpose, I am taking the spherical shell whose radius is capital R. Okay, I am taking the Gaussian surface inside the spherical shell whose radius is smaller. Okay, see, look at here carefully. Here pi is equal to Q by epsilon naught, and which is equal to E dot delta S, right? Here this charge is due to the charge which is enclosed, by this Gaussian surface only. Here the enclosed charge is 0. Here enclosed charge is 0. Therefore this pi is equal to 0 and electric field is equal to 0. Therefore electric field inside this Gaussian surface is equal to 0. Okay. So this is the electric field outside the spherical shell, on the spherical shell and inside the spherical shell. Okay, here we will end our topic applications of Gaussian law. Okay, applications of Gauss law.